पार्वती महारानी को दिव्य सत्संगर कथा राम नाम महात्म्य नामर महिमा समस्त कथा कहउचंती। पार्वती महारानी कहले स्वामी सत्संग को नगले कौन राम कृपा हेबो नाही ना ना शंकर भगवान कहले ना पार्वती राम कृपा केमिति हेबो ए विषय मोह जड़ी रे जीव विषयी जीव केमिति भगवान को प्राप्त हेबो। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस रे हिंदी भाषा रे अवधी भाषा रे गोटे पद लिखिले कली जुग केवल नाम आधार सुमेरा सुमेरा नर उतर पारा सुमेरा सुमेरा नर उतर पारा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। वो पार्वती मनुष्य कलिजुग रे श्रेष्ठ खाद्य है भगवान को राम नाम कीर्तन रूपक खाद्य आउ सत्संग को न आसले केमिति भगवान को प्राप्ति हेबो। तो दिन पार्वती महारानी कहले विवेक कोड कहले आज्ञा अन्य मनस्क बुझी पारिबा से ध्यान सहित श्रवण करंतु। मु जहा कहूची पार्वती महारानी पचारि शंकर भगवान हे स्वामी आपण तो गीत गाई गाई जहा मते बुझाइले बुझाले जे कथा माध्यम रे मते कहले मु तो आउटे सहज उपाय रे बुझी पारिबी। ठीक बुझाई दियंतु प्रभु। तो शंकर भगवान कहउचंती पार्वती महारानी को दिव्य सत्संग राम भक्ति पिपासु मान को अनुरोध जे धीर स्थिर श्रवण करंतु। तो आपण माने जानंती राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि ये तीनटा कथा आपण माने जानंती। राजर्षि काहा को कहा जाय देवर्षि काहा को कहंती एवं ब्रह्मर्षि काहा को कहंती। राजर्षि हेले विश्वामित्र महामुनि ब्रह्मर्षि हेले वशिष्ठ महामुनि आउ देवर्षि नारद नारद ना एटा कथा अछि। तो शंकर भगवान पार्वती महारानी को सत्संगर महिमा कथा कहउचंती। सत्संग को आसिले कोन फल मिले प्रश्न हला एटा। तो आपण मन ध्यान सहित श्रवण करंतु देवर्षि नारद वशिष्ठ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र राजर्षि। तो वशिष्ठ ब्रह्मर्षि गाधीसुत हेले विश्वामित्र आ ब्रह्मा का पुत्र हेले वशिष्ठ। तो वशिष्ठ महामुनि विश्वामित्र आश्रम को दिने बुली गले विमल कथा सुन वशिष्ठ महामुनि विश्वामित्र महामुनि पाख को आश्रम को बुली गले। तो दुई माने ब्रह्मर्षि आ राजर्षि ए माने दुई कथावार्ता होचन। कोन कथावार्ता हेबे कोन कथा होचन विषय हमर काम क्रोध लोभ मोह कथावार्ता हेबे ना ना भगवान को दिव्य कथा आलोचना करू। आमे जेमिति गुप्तेश्वरन को मंदिर पीठ रे आज भगवान को नवान्ह पान आरंभ करूची। तो पहुंची गले शंकर भगवान को कथा कहउचंती भगवान दिव्य रामंकर कथा आलोचना करूचंती। तो किछि दिन रहिला परे गला पर रहिला हरि कथा आलोचना कला परे विवेक विश्वामित्र जते बेले आमे विदाय दउ गोटे बंधुटे आमे घर को आसला स्वाभाविक कथा गोटे विदाय देबा 2-4 दिन रहिल ताको सेवा सुसेवा करिबा आ विदाय देला बेले कोन आमे दउ किछि भेटी दउ कपड़ा लता हो टंका सोना हो जहा किछि जहा जथा आवश्यक आमे हिसाब रे दउ। ठीक सेही भली भाबरे जते बेले विश्वामित्र वशिष्ठ महामुनि जिबा पई बाहर विश्वामित्र ब्रह्मर्षि आपण जीवे ताहले मु किछि आपन को भेटी देबा को पड़िबो तमरो जहा इच्छा तमे ताहा दियो। विश्वामित्र महामुनि कोन कले 100 वर्षर तपस्या फलर देले माने वशिष्ठ मने रहला कोन देले 100 वर्षर तपस्या फल विश्वामित्र महामुनि वशिष्ठ महामुनि को देले। पळेई गले वशिष्ठ आश्रम को गले पुणी विश्वामित्र बुली आसिले वशिष्ठ आश्रम को। तो सेमिति पुणी जति आसिले वशिष्ठ महामुनि जेमिति विश्वामित्र महामुनि सत्कार करिथिले सेही भली भाबरे वशिष्ठ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को मध्य सेही भली भाबरे पूजा अर्चना करले। अनेक कथा बार्ता हला परे गला समय से तो भेटी देइछन हम सभी को कथा जेमिति आसिले हमें साधारण कथा आमे कि पाठ दउछि कि सुना दउछि सब किछि दउछि जे जेते प्रकार दउछि किंतु विश्वामित्र महामुनि कोन देले 100 वर्षर तपस्यार फल वशिष्ठ को देले।
ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସେ କଣ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟା ଫଳ ବଡ ହେଲା ନା 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଫଳ ବଡ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ଅଧିକା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପାଟଟେ ଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଗଲା ବେଳକେ ମତେ ଗୋଟେ ଗାମଛାଟେ ଦେବ ହେନ୍ତା କଥା କି ନିଟା ବୋଇଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହାମୁନି ଟିକେ ଅଭିମାନ କଲେ ଟିକେ କିଛି କହି ନାହିଁ କଲେ ହଉ ତ ବଶିଷ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ ମତେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଆଉ ମୁଁ ତ 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଦେଇଥିଲି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହଉ ଯାହା ବି ତାହେଲେ ଆରେ କିଏ କହି ପାରୁଛନ୍ ନାଇଁ କହି ପାରବାगे ଯାଉ 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 ମନ ଦୁଃଖ କରି ମୋର ପୋତିକି ଗଲା ସମୟରେ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ନାରଦ ମହାମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଦେବର୍ଷି ପଚାରିଲେ ମହାମୁନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ ତୁମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛ ନା ପରା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଆଶ୍ରମରୁ ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟା ଫଳ ମତେ ଦେଲେ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ହେଲା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନା 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 ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ଆରେ 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାର ଫଳ କେତେ ପ୍ରକାର ବର୍ଷ 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 ଧରି 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଫଳ ତମକୁ ଦେଇଦେଲେ ହଁ ଆଉ ତମକୁ ନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭଲ କଥା କଲେ ଦେବର୍ଷି ନା 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 ମୁଁ ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିପାରିବି ନା ଟିକେ ସମାଧାନ କରିବ ନା ଦେବସଭାକୁ ଯାଅ ଦେବସଭା ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ବରୁଣ କୁବେର ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ କିନ୍ତୁ ଦେବସଭାକୁ ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ଦେବସଭାକୁ ପଳେଇ ଗଲେ କିଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ବୁଝିପାରିବେ କିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା ଫଳ ତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହାମୁନି ଦେବସଭାରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ ପକେଇଲେ ଯେ ଏଇ 100 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ବଡ ନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ବଡ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା ଦେବ ସଭା ଚାଲିଲା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଦେଇଛି ଡକା ଯାଉ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବ ସଭାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତୁମେ କଣ ଦେଇଛ ନା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଦେଇଛି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତୁମେ କଣ ଦେଇଛ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟା ଫଳ ମୁଁ ଦେଇଛି ଗଣନା ଚାଲିଲା ସମାଧାନ ଚାଲିଲା ଦେବସଭାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ବଡ ନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ବଡ କିଏ ସମାଧାନ କରିବ ନା ଚାଲ ପାତାଳପୁରକୁ ଯିବା ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପାତାଳପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସମସ୍ତ ଦେବସଭା ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଅନନ୍ତ ମହା ବସିଛନ୍ତି ଦେବସଭା ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ସତ୍କାର କଲେ ନା ଏତେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ କଣ କାମ ନା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦିଅ ନା କଣ ସମାଧାନ କରିବି ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଦେଲେ ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଦେଲେ ଓ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏଇ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହଉ ତାହେଲେ ଦୁଇ ପାଖରେ ବସାଇ ଦେଲେ ଅନନ୍ତ କଣ କହିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଭାରାକୁ ବୋହିଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାଇଁ ଅନନ୍ତ ପାତାଳ ବା ସେ ଅନନ୍ତ ଆମର ପୃଥିବୀକୁ ସେ ବୋହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ମାତାକୁ ବୋହିଛନ୍ତି ତ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ହଁ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି তুমি ଦେଇଛ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ ଦେଇଛ ନା ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେ ତୁମେ ଦେଇଛ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବୋହିଛି ଟିକେ ମତେ ଭାର ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ବୋହିଲ ଟିକେ କାହାକୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପୃଥ୍ୱୀର ଭାରା ଅନନ୍ତ ଦେଇଦେଲେ ଦବି ଗଲେ ଆଉ ତ ବହି ନା 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 ମୁଁ ବହି ପାରିବିନି তুমি নেই যাও তো মুন্ডর নেই যাও আচ্ছা তুমি 100 বর্ষ তপস্যার ফল দিয়েছ তোমার পৃথিবী মাতা বহি পারিব নাহি তাহলে দেইদেলে কি বিশ্বামিত্র দেইদেলে কাহাকু
ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତକୁ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଅନନ୍ତ ବଶିଷ୍ଠ ତୁମେ କଣ ଦେଇଛ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଦେଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ବହିଲ ବଶିଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ବହିଲେ କିଛି ଭାରା ହେଲା ନା ତ ଏଥିରୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କିଏ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ କି ଅନନ୍ତ କହିଲେ ଦେବସଭା ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନାରଦ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜଣା ପଡିଲା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟା ଫଳର ଯାହା 100 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦେଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ କେତେ ଅଭିମାନ କରୁଥିଲି, କେତେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଅଛି କ୍ଷଣେ ଲିବିସେ ଲବେ ଦେଶେ ଜୟ ବା ସାଧୁ ଜନ ପାଶେ। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହାମୁନି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଏତେ ଅଭିମାନ କରୁଥିଲି, ଏତେ ଅହଙ୍କାର ମୋ ମନରେ ଥିଲା ଯେ 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଫଳ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତପସ୍ୟା ଫଳର ଯାହା 100 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଏଠୁ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନିଙ୍କ ଚରଣ କମଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁଁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍रणिपात। ଯାହା ବି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କୁହାଯାଇଛି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଆମେ ଯାହା ପାଠ କଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ କଲେ। ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ସତ୍ସଙ୍ଗତ ମୁଦ ମଙ୍ଗଲ ମୂଲା, সোই ফল সিদ্ধি সব সাধন ফুলা। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। যেতক মা ভଉଣୀ ମାନେ ତାଳି ଦଉଛନ୍ତି।